प्यारे विद्यार्थियों, मेरा अज का विषय है महाराजा रणजीत सिंह। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि महाराजा रणजीत सिंह निरसंदेह एक बहुत ही एक विशाल साम्राज के मालक होए सन। वो एक छोटे जे शुकर चकिया मिसल के शासक सन, लेकिन अपनी सूझबूझ योग्यता सदका उन्होंने पंजाब दे विच एक वड्डे साम्राज की स्थापना की सी। उस समय जदों शुकर चकिया मिसल के नेता बने तो उस दे नाल उन्हां दे सामने एक सब तो वड्डी समस्या सी कि अंग्रेज एक बहुत वड्डी साम्राजवादी शक्ति सी और उन्हां दे नाल उन्होंने सारी उम्र इन्नी सियाणप अते सूझबूझ नाल काम लिया जिस दे नाल कि अखीर तक अंग्रेज़ां नूं पंजाब दे उपर महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा नहीं करन दिता। उन्हां दी कारगुजारी वो एक बहुत ही सफल कुशल प्रबंधक, एक बहुत ही वधिया जरनैल और एक बहुत ही वधिया शख्सियत के मालक सन, जिस करके पंजाब के इतिहास के विच महाराजा रणजीत सिंह नूं शेरे पंजाब के नाम नाल भी याद किया जाता है। और सब तो पहला असी विद्यार्थियों कि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि इन्हां दे महाराजा रणजीत सिंह के उत्थान के बारे कि महाराजा रणजीत सिंह जिवें कि उन्हां दा 1780 ईस्वी दे विच गुजरांवाला विखे उन्हां दा जन्म होया सी। उन्हां दे पिता जी का नाम सरदार महा सिंह सी अते माता का नाम राज कौर सी। उस समय शुकर चकिया मिसल दे उन्हां दे महा सिंह दे इक्को एक बेटे सन अते जदों महाराजा रणजीत सिंह की उम्र 12 वरियां दी होई तां उन्हां दे पिता जी की मौत हो गई। उस समय 1792 दे विच महाराजा रणजीत सिंह वो शुकर चकिया मिसल के नेता बने अते उन्हां तो बाद जो क्योंकि उन्हां दी उम्र छोटी सी, उन्हां दी माता राज कौर अते दीवान लखपत राय जी ने उन्हां दे शासन की वांगडोर दे विच जिहड़ा है वो काफ़ी हिस्सा पाया सीगा। 1796 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा जिहड़ा विआह सी वो कन्हैया मिसल दे सरदार गुरबख्श सिंह दी पुत्री महताब कौर दे नाल कर दिता गया सीगा। इस तो बाद रणजीत सिंह दी सस सदा कौर ने भी शासन प्रबंध दे विच जिहड़ा वो हिस्सा लेना शुरू कर दिता सीगा। जदों असी महाराजा रणजीत सिंह दे शासन काल की जानकारी दे सोमे जदों असी कि सानू कित्थों जानकारी प्राप्त हो सकती है तां विद्यार्थियों जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो कि मोहनलाल सूरी द्वारा लिखी उमदत उत तवारीख, गणेश दास वडेरा दी 4 बाग ए पंजाब, दीवान अमरनाथ दी जफरनामा ए रणजीत सिंह, बूटे शाह दी तवारीख ए पंजाब, इस तरह विदेशी यात्रियों के बिरतांत, खालसा दरबार के रिकॉर्ड, भारती अंग्रेज सरकार के रिकॉर्ड, इमारतां अते सिक्के। ये ऐसियां लिखतां हन जिन्हां तो सानू महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल के बारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उस तो अगे है विद्यार्थियों रणजीत सिंह का उत्थान, जिन्हां दे बारे मैं हुणे तुहाडे नाल जिक्र कर चुकिया पहलां ही कि उन्हां दे बचपन के बारे कि महाराजा रणजीत सिंह किस तरह छोटी उम्र दे विच शुकर चकिया मिसल के सरदार बने और बाद दे विच जदों उन्हां दा विआह हो गया महताब कौर जी नाल तो उन्हां दी सस सदा कौर ने बड़ा योगदान पाया अते बाद दे विच 1797 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने शासन प्रबंध दी जिहड़ियां सारियां शक्तियां सी वो अपने हत्थ विच लै लईआं। उस तो बाद जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो कि साडा नैक्सट है कि महाराजा रणजीत सिंह दी जित्तां, कनक्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने कहते कि महाराजा रणजीत सिंह एक महान जेतू सी। जदों वो गद्दी ते बैठा तो एक छोटी जी शुकर चकिया मिसल का सरदार सी, लेकिन उसने अपनी बहादरी अते योग्यता सदका एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली सी। सब तो पहला जित्तां दे विच असीं उन्हां दी लाहौर की जित बारे पढ़ते हैं कराउणा मैं तुहानूं कि 1799 ईस्वी दे विच लाहौर दे उपर उस समय भंगी सरदार सन कि साहिब सिंह, मोहर सिंह अते चेत सिंह, इन्हां तिन्नां दा जिहड़ा शासन सीगा लाहौर दे उपर अते ये तीनों सरदार जिहड़े सीगे इन्हां तो तंग आ चुकी सी लाहौर की जनता, क्योंकि ये सारा दिन रंग रलियां विच मस्त रहिंदे सन। इस करके कहते कि इन्हां दे अत्याचारों तो तंग हो के जिहड़ा उत्थों की जनता इन्हां तो छुटकारा चाहुंदी सीगी अते उस करके रणजीत सिंह तो खुद इहो जिहे सुनहरी मौके की तलाश विच सीगा।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ 1799 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸੈयद ਵਹੀਦ ਉਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਵਹਾਏ ਹੀ ਉਸਨੇ ਭਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ 1801 ਈਸਵੀ। ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1805 AD। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਤੋਪ ਸੀ ਜਮਜਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ 1806 ਤੋਂ 1808 ਈਸਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ 1806, 7 ਔਰ 1808 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਦਾਖਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਸਰਹਿੰਦ, ਜ਼ੀਰਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ 1807 ਈਸਵੀ ਕਿ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ। ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਝੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ 1807 ਈਸਵੀ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਕਸੂਰ ਐਂਡ ਝੰਗ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦੀਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਕੁਤਬ ਉਦੀਨ ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਝੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜਿੱਤ 1808 ਈਸਵੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗੜਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 1809 ਈਸਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਸੀਗਾ
ਕਾਂਗੜੇ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਦੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟਕ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਹੈਦਰੋ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰੋ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ 13 ਜੁਲਾਈ 1813 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ 1818 ਈਸਵੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ 1802 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1817 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ੰਗ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1819 ਈਸਵੀ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗਾ। 1813 ਤੇ 14 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1819 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਨਸੀਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ JS ਛਾਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 1820 ਈਸਵੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਮਾਨਕੇਰਾ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਬੰਨੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1820 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਿ 1834 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਅੰਪਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
इस तरह जिवें कहंदे कि डॉक्टर जे.एल. चोपड़ा कहंदे है कि 40 सालों के अंदर अंदर रणजीत सिंह एक छोटे जे सरदार तो एक विशाल साम्राज का राजा बन गया सी। जो मैं तुहानूं नैक्सट एक दिखा रहा नक्शा, तुसीं देखो कि ये हुण तुसीं कि महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा राज सीगा कि वो कित्थों तो कित्थे तक, जिवें कि पिछे मैं तुहानूं दस चुकिया कि साम्राज का विस्तार है जिहड़ा कि वो उत्तर विच लद्दाख तो लैके दक्षिण विच शिकारपुर तक, कि जिवें तुसीं सामने नक्शे देख रहे हो कि ये नक्शा जिहड़ा है ये है पुराना पंजाब। पुराना पंजाब मतलब कि 1947 तो जिहड़ा पहिलां दा पंजाब सी, क्योंकि जिहड़ा अजकल दा वर्तमान पंजाब है उस दे विच असीं देखदे हां कि 1947 विच जदों देश की वंड होई सी तां उस दे विच जिहड़ा पूर्वी पंजाब वो भारत विच रह गया ते जिहड़ा पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया सी। लेकिन जिहड़ा सामने तुसीं नक्शा ये देख रहे हो ये है पुराने पंजाब दा, जदों पाकिस्तान नहीं बनिया सी। ये उस समय दा पंजाब है जिस दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा राज जिहड़ा दिखाया गया 1839 ईस्वी। देखो उसके तुसीं खब्बे पासे अफगानिस्तान, नीचे लैफ्ट साइड ते बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान तो थल्ले सिंध प्रांत है, सेंटर दे विच थल्ले राजस्थान है, राइट साइड ते तुसीं उत्तर प्रदेश देख रहे हो, उस तो उपर तुसीं चले जाओ तो तुसीं तिब्बत देख रहे हो, तिब्बत उपर चाइना है, तो थोड़ा होर तुसीं उपर जाके लैफ्ट नूं जदों असीं चलदे हां खब्बे पासे नूं तां उपर कश्मीर है, श्रीनगर जिन्होंने असीं कहने कि जम्मू श्रीनगर, तो ये सारे इलाके जिहड़े है विच इन्हां दे दरिया दिखाए गए ने। ये सारा जिहड़ा तुसीं देख रहे हो कि डॉटेड ब्लैक जिहड़ा एरिया देख रहे हो ये सारा एरिया जिहड़ा है ये महाराजा रणजीत सिंह दा सी। इस दे विच तुसीं नीचे जिहड़ा खाली देख रहे हो वो एरिया जिहड़ा अंग्रेज़ां दे कोल सीगा, जिहड़ा उपरों ये एरिया सतलुज तो शुरू हुंदा है ते उपर तक ये चला जाता हैगा। ये सारा एरिया जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दा सीगा। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल कि रणजीत सिंह दे अंग्रेज़ां नाल संबंध किहो जे सीगे कि रणजीत सिंह रिलेशनस विद द ब्रिटिश। उस दे विच इस दे 3 पड़ाਅ है ते जिंदे च पहला पड़ाਅ है कि 1800 तो 1809 ईस्वी का, जिन्हों असीं फर्स्ट स्टेज कहने हैं, जिस दे विच फर्स्ट पॉइंट है साडे कोल यूसुफ अली मिशन 1800 ईस्वी, मिशन ऑफ यूसुफ अली। वो कहते कि महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासक शाह जमान के नाल मित्रता जिहड़ी कर ली सी। उस मित्रता के कारण अंग्रेज़ों को खतरा पैदा हो गया कि अफगानिस्तान ते रणजीत सिंह मिल के साडे ते हमला ना कर देण, तां उन्होंने यूसुफ अली नूं गलबात करन लई महाराजा रणजीत सिंह कोल भेजिया। लेकिन बाद दे विच कहंदे कि हले वो रास्ते में सी यूसुफ अली कि अफगानिस्तान दे विच गृह युद्ध छिड़ गया, जिस करके यूसुफ अली नूं रास्ते चों ही वापस बुला लिया गया। नैक्सट पॉइंट है साडे कोल होलकर दा पंजाब आउणा 1805 ईस्वी, होलकरस विजिट टू पंजाब। कहते कि होलकर जसवंतराव होलकर एक मराठा सरदार सी, वो अंग्रेज़ों कोलों हार के पंजाब च उसने पंजाब आ गया। पंजाब आके उसने महाराजा रणजीत सिंह तो हैल्प मंगी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह दूर की सोच रखता सी। उसनूं ये सी कि अंग्रेज़ों कोलों हार के आया तो जेकर मैं इसकी हैल्प करती तो अंग्रेज़ मेरे भी खिलाफ हो जाएंगे। इस करके उसने जसवंतराव होलकर नूं कहा कि मैं तुहाडी कोई हैल्प नहीं कर सकता तो इस करके तुसीं इत्थों चले जाओ। जिस करके जसवंतराव होलकर चला गया और इसका बेनीफिट होया, इसका लाभ होया महाराजा रणजीत सिंह नूं कि अगे साडे कोल नैक्सट है लाहौर की संधि 1806 ईस्वी। वो कहते कि महाराजा रणजीत सिंह की इस वजह के कारण अंग्रेज़ जिहड़े आ खुश हो गए और उन्होंने लाहौर की संधि की। जिवें थर्ड पॉइंट तुसीं देख रहे हो ट्रीटी ऑफ लाहौर 1806 ईस्वी। तो लाहौर की संधि च उन्होंने ये कहा कि मतलब जिहड़ा जसवंतराव होलकर या मराठियां की हैल्प नहीं करेगा महाराजा रणजीत सिंह, अते अंग्रेज़ भी महाराजा रणजीत सिंह के इलाकों के विच इंटरफेयर नहीं करनगे, दखल नहीं देणगे। नैक्सट पॉइंट है साडे कोल मालवे के 2 हमले 1806-7 ईस्वी कि मालवे के उत्ते 1806-7 के दौरान 2 बारी हमले करके महाराजा रणजीत सिंह ने धर्मकोट, वदनी, माछीवाड़ा, जगराऊं, जीरा, नारायणगढ़ के खेतरों से कब्जा कर लिया और नाभा, पटियाला, जींद, कैथल के बहुत सारे शासकों तो उसने खराज वसूल किया, जिन्होंने असीं नजराना कह दें। उस बाद नैपोलीयन का खतरा, नैपोलीयनिक डेंजर। वो कहते कि 1807 ईस्वी नैपोलीयन ने रूस के नाल टिलसिट की संधि की। उस दे विच नैपोलीयन ने रूस नूं कहा कि जे तुसीं भारत ते हमला करोगे, क्योंकि रूस इंग्लैंड का दुश्मन सीगा और इंग्लैंड तो अंग्रेज़ जिहड़े भारत ते राज कर रहे सीगे, इस करके रूस भारत ते हमला करना चाहुंदा सीगा, जिस करके अंग्रेज़ जिहड़े वो डर गए। उन्होंने ये हो गया, उन्होंने फिर महाराजा रणजीत सिंह दे नाल मित्रता करनी चाही।
उस करके उन्होंने फिर नैक्सट पॉइंट जिवें साडे कोल मैटकाफ्स फस्ट मिशन, मैटकाफ का पहला मिशन, उन्होंने मैटकाफ नूं महाराजा रणजीत सिंह नाल गलबात करन लई भेजा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने शर्तां रखियां अगे कि ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਟਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ, ਥਰਡ ਮਾਲਵਾ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1808 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਮੈਟਕਾਫ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਟਕਾਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਕਾਫ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਾਰਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸੂਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1809 ਈਸਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਲਈ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੇ ਖੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਦੂਜਾ ਪੜਾ 1809 ਤੋਂ 1829 ਈਸਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11th ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1809 ਤੋਂ 1812 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। 12th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਡੇਵਿਡ ਅਕਟਰੋਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। 13th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵਦਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਦਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਸਟੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਡ ਸੀ ਇੱਕ 1823 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਸੀ ਵੇਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵਦਨੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1830 ਤੋਂ 1839 ਈਸਵੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸਿੰਧ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
अंग्रेज़ों ने अलेगजेंडर बर्नस ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, कि शिकारपुर का जिहड़ा इलाका सीगा उस ते वो कहंदे कि पहला कब्जा महाराजा रणजीत सिंह ने कर लिया, लेकिन बाद विच उन्हां नूं खाली करन लई कहा गया। इस तरह फिरोजपुर का ऑपरेशन कि फिरोजपुर ते महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा सी, बाद दे विच अंग्रेज़ां नूं उत्थे कब्जा कर लिया क्योंकि वो नेड़े सी, उत्थे उन्होंने छावनी कायम कर ली। फिर नैक्सट साडे कोल 3 पक्की संधि, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कि जदों रूस बड़ी तेज़ी नाल एशिया वल वध रिहा सीगा तां अपना अंग्रेज़ों को खतरा हो गया कि अफगानिस्तान के रास्ते थाने भारत ते रूस हमला न करते, तो उन्होंने अफगानिस्तान का जिहड़ा साबका शासक सी शाह सूजा ते महाराजा रणजीत सिंह ते अंग्रेज़ ये तीनों सीगे, इस करके इसनूं 3 पक्षी संधि कहा जाता है। कहते कि 26 जून 1838 ईस्वी नूं ये संधि हुई अते वो कहते कि इस संधि ते महाराजा रणजीत सिंह तो जबरदस्ती जिहड़े हस्ताक्षर करवाए गए सी ते 27 जून 1839 नूं महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। वो कहते कि इस तरह ये मन्निया जाता है कि जेकर कहते कि अफगानिस्तान विच अंग्रेज़ां दी फौजां दी अंग्रेज़ां जिहड़ी फौजां सी उन्हां दी भारी तबाही नूं जे महाराजा रणजीत सिंह अखीं वेख लेंदे तां वो अंग्रेज़ां हत्थों होए अपने अपमान का बदला जरूर लेंदे। नैक्सट है विद्यार्थियों साडे कोल कि महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन किवें चलाया जांदा सी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, जिस दे विच सब तो पहला है केंद्रीय शासन प्रबंध सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिस दे विच पहला है महाराजा कि महाराजा अंतरिम शक्तियां दा मालक हुंदा सी, वो कि उसदे कोल सारियां शक्तियां सन, वो किसी भी तरीके नाल अपने हुक्म नूं चला सकदा सीगा। उसदा मेन काम हुंदा सी कि जनता दी भलाई दे काम करने, कि पूरी राज दी जनता दा ध्यान रखदा सी। उस तो बाद है मंत्री कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासन को ठीक तरह चलाउण लई अगे मंत्री नियुक्त कीते, जिवें पहला है प्रधानमंत्री कि महाराजे तो बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद जिहड़ा प्रधानमंत्री का हुंदा सीगा, राजनीतिक मामले च सहायता दिंदा सी, सलाह दिंदा सीगा महाराजे नूं। राजा ध्यान सिंह बहुत देर तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इस तरह है विदेश मंत्री कि विदेश नीति तैयार करते सीगे, फकीर अजीजुद्दीन बहुत देर तक रहे इस पद के उत्ते। इस तरह वित्त मंत्री है, सारा खजाने का आमदन ते खर्च का जिहड़ा ध्यान रखते सीगे। दीवान भवानी दास, दीवान गंगानाथ बड़े देर तक इस पद पर रहे। इस तरह मुख सैनापति अगे है कि दीवान मोहकम चंद, मिसर दीवान चंद, सरदार हली सिंह नलूआ वर्गे जिहड़े मुख सैनापति रहे सीगे, सैना का जिहड़ा मुख उन्हां दा अगे लीडर हुंदे सीगे। उस अगे ड्योढ़ी वाला कि जिहड़ा शाही राज घराणे ते राज दरबार की देखभाल करदा सीगा, कि बहुत देर तक जमादार खुशहाल सिंह ड्योढ़ी वाला के पद ते रहे सी। उस तो अगे नैक्सट साडे कोल केंद्रीय विभाग जां दफ्तर, जिंदे विच पहलां वो कहंदे कि महाराजा रणजीत सिंह ने 12 विभागां दे विच वंडिया होया सीगा। जिवें इन्हां मेन है दफ्तर अबवाब उल माल, जिस दे विच जिहड़ा वख-वख सोमिਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ आमदन का लेखा जोखा रखा जाता सी। इस तरह दफ्तर माल, जिस दे विच परगनिਆਂ ते तालुकिਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ आमदन ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। इस तरह दफ्तर वजूहात, जिस दे विच अदालतां दी फीस ਅਤੇ ਹੋਰ अफीम पंग ते होर आबाकारी ਜਿਹੜੇ कर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ प्राप्त होने वाली आमदन का ਇੱਥੇ हिसाब किताब रखा जाता सी। इस तरह है दफ्तर तोज़ियात, शाही घराने का हिसाब किताब रखने वाला दफ्तर सी। इस तरह दफ्तर मुआजिब, दफ्तर सैनिक और सिविल कर्मचारियों को दिते जानी तनख्वाह का हिसाब हुंदा सी इत्थे। अते दफ्तर रोज़ाना मचा इखराजात कि रोज़ का जिहड़ा खर्चा हुंदा सी उस खर्चा ते आमदन जिहड़ा है उस दा वेरवा इत्थे रखा जाता सी। उस बाद नैक्सट है साडे कोल प्रांतक प्रबंध, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिस दे विच वो कहंदे कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने प्रबंध को ठीक तरह चलाउण दे लई अपने प्रांत नूं 4 सूबਿਆਂ 'ਚ वंडिया होया सी। सूबा लाहौर, सूबा मुल्तान, सूबा कश्मीर अते सूबा पेशावर। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ मेन अहुदेदार ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ हर सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ नाजिम, जिस नूं गवर्नर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ मेन काम ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ प्रांत ਵਿੱਚ शांति ਨੂੰ बनाए रखना, महाराज ਦੇ हुक्म लागू करने। इस तरह अगे नैक्सट है साडे कोल स्थानक प्रबंध, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिस दे विच पहिलां परगनिਆਂ ਦਾ शासन प्रबंध। प्रांतां नूं अगे परगनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंडिया होया सी ते परगने ਦੇ मुख अधिकारी नूं कारदार ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। उस दा अहुदा जिहड़ा उनदा लोकां नाल सीधा संबंध हुंदा सी, उस नूं भी सारे फर्ज निभाउणे पैंदे सीगे। महाराजे दे हुक्मां दी पालना कराउणा, लगान इकट्ठा करना, मतलब जिवें अजकल दा डिप्टी कमिश्नर है उस तरह कारदार काम करया करदे सी। नैक्सट है पिंडां दा प्रबंध, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहंदे कि प्रशासन की सब तो छोटी इकाई पिंड हुंदी सी अते पिंड नूं उस समय मौजा कहंदे सी, मौजा।
ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਲਗਾਨ ਅਗਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੈਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਘਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿ 1 ਬੀਘੇ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਗਦੀ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਦਾਰ, ਮੁਕੱਦਮ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50% ਲਗਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਗਾਨ 2/5 ਤੋਂ 1/3 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਚੁੰਗੀ ਕਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੱਥ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਆਲਾ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਿਮ ਅਤੇ ਕਾਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਗਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਦਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀਗੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੌਜ ਏ ਆਇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਯਮਤ ਸੈਨਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ 1805 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1822 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 1838-39 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਕਵੈਲਰੀ, ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ, ਰਾਜਪੂਤ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1810 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ
ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਸ਼ਪੀ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਫੀਲੀ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਗਾਵੀ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਸ਼ੁਤਰੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਏ ਬੇਕਵਾਇਦ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਘੋੜਚੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੋੜਚੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਵਾਇਦ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਇਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਘੋੜਚੜਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਚੜਾ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੌਜ ਕਿਲਾਜਾਤ। ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਕਿਲਾਜਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੌਜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਖਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਟਾਲੀਅਨ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 2 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਕੈਪੇਬਲ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਗਫ ਅਤੇ ਆਰਥਰ ਡੀ ਇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ ਇੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਦਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।